Rainbow is formed. Rainbow is formed due to due to dispersion due to dispersion of sunlight due to dispersion of sunlight through raindrops. అంటే రెయిన్ డ్రాప్స్ నుంచి పాస్ అయిన తర్వాత ఈచ్ రెయిన్ డ్రాప్ విల్ బిహేవ్స్ యాజ్ ఎ ప్రిజమ్ నా. అంటే ప్రిజమ్ లో ఒక వైట్ లైట్ పాస్ అయిన తర్వాత రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది, రిఫ్రాక్షన్ జరిగిన తర్వాత డిస్పర్షన్ జరుగుతుంది కదా, క్లియర్? ఆ సేమ్ ఫినామినన్ వచ్చేసి ఒక రెయిన్ డ్రాప్ కూడా ఇస్తుంది. ఇట్ మీన్స్ దట్ రెయిన్ డ్రాప్ విల్ బిహేవ్స్ యాజ్ ఎ ప్రిజమ్, రైట్? రెయిన్ డ్రాప్ అనేది ఒక ప్రిజమ్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. సో therefore రెయిన్ డ్రాప్, రెయిన్బో అనేది main reason it is due to the dispersion of the sunlight when it passes through the raindrops. And here if you want to see the raindrop, if you want to see the raindrop, sun should be at back of you. అంటే సన్ వచ్చేసి మీ బ్యాక్ లో ఉండాలి, వాటర్ డ్రాప్స్ వచ్చేసి మీ ఫ్రంట్ లో పడుతూ ఉండాలన్న, దెన్ ఓన్లీ యూ క్యాన్ సీ ద రెయిన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కండిషన్ హియర్. రెయిన్బో మనం ఎప్పుడు చూడగలుగుతాము అంటే we can observe the rainbow when sun is at our back. అంటే మన బ్యాక్ సైడ్ ఉండాలి సన్, రైట్? సన్ వచ్చేసి మన బ్యాక్ సైడ్ ఉండాలి, రెయిన్ డ్రాప్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ పడుతూ ఉంటే దెన్ వీ క్యాన్ సీ ద రెయిన్బో హియర్. క్లియర్, రైట్? Now here there are two types of rainbows. One is the primary rainbow and the other one is the secondary rainbow, right? So here there are two types of rainbows. The first one, it is primary rainbow. అంటే ప్రైమరీ రెయిన్బో అంటే ఏంటి? జనరల్ గా మనకి ఇప్పుడు ఎక్కడైనా సరే ఒక రెయిన్బో కనిపిస్తుంది చూసారా, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కేసెస్ లో మనకు సెకండరీ రెయిన్బో కూడా కనిపిస్తుంది. సెకండరీ రెయిన్బో. Now let us see how the primary rainbow it is formed. So here let us discuss about the primary rainbow. Right, ఈ ప్రైమరీ రెయిన్బో లో ఎన్ని ఫినామినన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి? ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో అడిగే పెట్టినాను. వాట్ ఆర్ ద ఫినామినన్స్ అక్కర్ ఇన్ ఏ రెయిన్ డ్రాప్ when a primary rainbow it is formed, right? So here there are two refractions and one total internal reflection phenomenon takes place in a single raindrop. ఒక్కొక్క రెయిన్ డ్రాప్ లో త్రీ ఫినామినన్స్ జరుగుతాయి. ఒక టూ రిఫ్రాక్షన్స్ అండ్ వన్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ద ఫినామినన్స్ అక్కర్ ఇన్ ఏ రెయిన్ డ్రాప్ when a primary rainbow it is formed. So here let us consider this is the single raindrop అంటూ. ఇది ఒక సింగిల్ రెయిన్ డ్రాప్ అంటూ. Let us consider this is a rain drop, right? And this is the direction of the sunlight, and the sunlight వచ్చేసి rain drop లో నుంచి pass అవుతుంది. This is the rain drop and this point is the sunlight, right? And మనం వచ్చేసి గ్రౌండ్ మీద నుంచున్నాం. This is the ground అనుకున్నాను and it is parallel to the direction of the sunlight. This is the ground which is parallel to the direction of the sunlight, right? కొన్ని బుక్స్ లో వచ్చేసి ఇలా కూడా ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం, మనం ఎలా చేసుకున్నా ఒకటి. Now here this is the first surface, sunlight వచ్చేసి పాస్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది, refraction takes place, right? And this is the white light. Sunlight అంటే nothing but a white light. So refraction జరిగిన తర్వాత there is a dispersion in the rainbow.
ఎందుకు డిస్పర్షన్ జరుగుతుంది? బికాజ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద రెయిన్ డ్రాప్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫర్ ద డిఫరెంట్ కలర్స్. సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఫర్ ద డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటే డీవియేషన్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. క్లియర్? Right, we know that delta it is equal to mu minus 1 of A. Delta it is directly proportional to mu minus 1 and mu it is inversely proportional to lambda. Right, so lambda different ga untundi kabatti deviation kuda different ga untundi. Now here ante idi deviation takkuva jarigindi kabatti this line indicates the red light anukuntunana, red color line anukuntunanu. And this one వచ్చేసి deviation ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి this one it is considered as a violet at this point. R indicates red color and V indicates violet color. Now here water ki critical angle ఎంత ఉంటుంది? Critical angle for the water it is of about 48 degrees. About 48. Is that clear? Right. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ సర్ఫేస్ దగ్గర సెకండ్ సర్ఫేస్ దగ్గర ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ అంటే ఈ కలర్స్ అంతా కూడా ఇన్సిడెంట్ అవుతున్నాయి కదా. ఇఫ్ దట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే దెన్ వాట్ హ్యాపెన్ అట్ దిస్ సర్ఫేస్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది. ఇలా ఒక కలర్ జరిగితే జరుగుతున్నా మిగతా కలర్స్ అన్ని కూడా ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే రెయిన్ డ్రాప్ అనేది ఇంత చిన్నగా ఉంటుంది. రైట్, రెయిన్ డ్రాప్ ఇట్ ఇస్ వెరీ వెరీ స్మాల్. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ వేసినట్టు ఇంత పెద్ద రెయిన్ డ్రాప్ ఉంటుందా? ఇంత పెద్ద రెయిన్ డ్రాప్ పడితే అంతా ఇంకా అయిపోయాయి. రైట్, నౌ దిస్ వన్ ఇట్ ఈస్ ద రెడ్ కలర్. టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగిందని ఇక్కడ రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది అండ్ హియర్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగింది. రైట్, ఈ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరగాలంటే కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ వచ్చేసి క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది. Now this is the red color here. So again refraction takes place. So this is the red color and this one it is the violet color. And here an observer is there. అంటే ఈ కలర్స్ అంతా కూడా ఒక రెయిన్ డ్రాప్ లో ఉంచి రిఫ్రాక్షన్ జరిగి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగి మళ్ళీ ఈ కలర్స్ అంతా కూడా ఎవరు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు? అబ్జర్వర్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు. అంటే దిస్ ఇస్ ఐ పొజిషన్ అని. ఈ ఐ పొజిషన్ లో ఈ కలర్స్ అంతా కూడా పాస్ అవుతుంది, ఐలో పాస్ అవుతుంది. రైట్, నౌ హియర్ ఈ రెడ్ కలర్ వచ్చేసి with the direction of the sunlight it makes an angle of 42 degree and this violet color makes an angle of 40 degree with the direction of the sunlight. ilaga ee angles mana eye lo incident aitene we can see the rain. రైట్, ఒక రెయిన్ డ్రాప్ లో నుంచి సన్లైట్ పాస్ అయిన తర్వాత రిఫ్రాక్షన్, టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్, అగైన్ రిఫ్రాక్షన్ జరిగి ఆ కలర్స్ అంతా కూడా మన ఐ లెన్స్ పైన ఎంత యాంగిల్ చేయాలి? రెడ్ కలర్ వచ్చేసి 42 డిగ్రీ చేసి మిగతా వైలెట్ కలర్ వచ్చేసి 40 డిగ్రీ కలర్ చేస్తే ఇంత యాంగిల్ చేస్తే ఇన్ ద ఐ, రైట్, దెన్ we can see the rain. ఇలా మనకు ఒక రెయిన్బో కనిపిస్తుంది. రైట్, ఆర్క్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. నౌ దిస్ ఇస్ ద ఇన్నర్ ఆర్క్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఔటర్ ఆర్క్. రైట్, లేదా ఇన్నర్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఔటర్ సైడ్. మరి ప్రైమరీ రెయిన్బోలో ఇన్నర్ సైడ్ విల్ బి ద వైలెట్ కలర్. ఇన్నర్ సైడ్ వచ్చేసి వైలెట్ కలర్ ఫామ్ అవుతుందన్న. ఇంకా రెయిన్బోలో మీరు చూసారనుకోండి పైన కలర్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ బి ద రెడ్ కలర్. దిస్ ఇస్ ద రెడ్ కలర్. సో మిగతా కలర్స్ అంతా కూడా ఈ మధ్యలో ఫామ్ అవుతాయి. క్లియర్? అవన్నీ కలర్స్ అన్ని కూడా ఒకదానితో ఒకటి మెర్జ్ అయిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట. సపోజ్ మనకు సెకండరీ రెయిన్బో కూడా కనిపించింది అనుకోండి నాకు. Then in each raindrop 2
refractions, two refractions and two total internal reflections takes place. Let us see here, two refractions and two total internal reflections takes place. Let us consider a raindrop. Okay, raindrop తీసుకున్నాను, perfectly sphere అని తీసుకుంటున్నాను. Now this is the sunlight. Sunlight is nothing but white light, and this is the line parallel to the sunlight. Now first surface lo refraction jarugutundi, refraction takes place. So anni colors veyadam ledu, only I am drawing a single color, right? So ఇది ఒక కలర్ అనుకున్నాను నేను, రిఫ్రాక్షన్ జరిగింది, మిగతా కలర్స్ అంతా కూడా డిస్పర్షన్ జరిగింది అనుకున్నా. At the second surface total internal reflection takes place, and again here there will be a total internal reflection. అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అవుతుంది. సో total internal reflection takes place. Here refraction takes place, total internal reflection takes place, total internal reflection takes place, finally refraction takes place, right? And this one, e line indicates the violet. అంటే లోపలంతా కూడా డిస్పర్షన్ జరుగుతుందన్న, ఇందాకే ఇక్కడ వేసాను కదా కలర్స్ అంతా కూడా, ఇక్కడ కూడా మనం వేసామనుకోండి అంతా కూడా కన్ఫ్యూజన్ కావాలి, అందుకే బయటకు వచ్చేటప్పుడు కలర్స్ అన్ని కూడా స్ప్లిట్ అయ్యేటట్టు వేసాను అంతే. And this line indicates the violet color and this line indicates the red color. మిగతా కలర్స్ అంతా కూడా మధ్యలో ఉంటాయి. Now here let us consider observer is there. అంటే అబ్జర్వర్ ఐ లోకి ఈ కలర్స్ అంతా కూడా పాస్ అవుతాయి. Now violet color makes an angle of 53 degrees with the direction of the sunlight, whereas the red color makes an angle of 50 degrees with the direction of the sunlight. ఇలా ఈ కండిషన్ satisfy అయితే then the observer can see the secondary rainbow. ఇలాగా సెకండరీ రెయిన్బో ఫామ్. సరే, మరి సెకండరీ రెయిన్బోకి ప్రైమరీ రెయిన్బోకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ద సెకండరీ రెయిన్బో విల్ బి రెడ్ కలర్ అండ్ ద అవుటర్ సైడ్ ఆఫ్ ద secondary rainbow will be violet. So these are the main differences between the primary rainbow and the secondary rainbow. What is the scattering here? Scattering of sunlight. Now here let us consider this is a medium. అంటే అట్మాస్ఫియర్ అని తీసుకొచ్చినాను, అట్మాస్ఫియర్, రైట్? నా ఈ అట్మాస్ఫియర్ లో సన్లైట్ ఇలా పాస్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద సన్లైట్, ఇన్సిడెంట్ లైట్ అన్నమాట, ఇన్సిడెంట్ లైట్. ఈ మీడియం ఏం చేస్తుందంటే ఈ సన్లైట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఇట్ విల్ ఎమిట్ the light in different directions. So these light which are emitted in different directions are called as the scattered light. Right? So definition right? If the molecules of the medium absorbs the sunlight and emits in all possible directions,
in all possible directions. Such a phenomenon, such process, such a phenomenon is called scattering. So, now here, this is the incident light and this is the scattered light. Now, incident light of the wavelength name lambda naught anukuntanu. Scattered light of the wavelength vachesi lambda. Now, suppose if lambda is equal to lambda naught in the code, then such a scattering it is known as the elastic scattering and elastic scattering of light. And scattered light యొక్క wavelength and incident light యొక్క wavelength రెండు కూడా సేమ్ గా ఉంటే then it is known as the elastic scattering. And suppose if lambda it is not equal to lambda naught in అనుకోండి then it is known as the inelastic scattering. And inelastic scattering is nothing but Raman effect. ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ గురించి మీకు డిగ్రీలో వస్తున్నానా? ఇది ఇన్ఎలాస్టిక్ స్కాటరింగ్ గురించి. స్కాటరింగ్ అంటే అర్థమైందా? రైట్. తర్వాత ఈ స్కాటర్ అయిన లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద సైంటిస్ట్ Rayleigh. So according to Rayleigh, లేదా Rayleigh అంటారా మీ ఇష్టం. According to Rayleigh, law of scattering, according to the Rayleigh law of scattering, intensity of scattered light, it is inversely proportional to the fourth power of wavelength of the scattered light. Only when size of dust particles and water droplets, in a medium is a very small when compared to the wavelength of light. When compared to the wavelength of light. Wavelength of light. A light, scattered light. Lambda. అంటే size of the dust particles ని మనం A తో డినోట్ చేసుకుంటే A it is very less than the lambda అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ లా ని అప్లికేబుల్ అవుతుందన్న, లేకపోతే అప్లికేబుల్ అవ్వదు. Right. Now, depending on this law, how the sky will appear in blue in color. So, sky will appear in blue color. Japan, because wavelength of the blue color it is less than the wavelength of the red color. Sir, మరి blue color కన్నా ఇంకా తక్కువగా violet colors కూడా ఉన్నాయి కదా? Right, correct. But here మనకు sky అనేది blue color లో ఎందుకు కనిపిస్తుంది అంటే because our eye it is very sensitive to the blue color. అంటే ఎంత దూరం నుంచి అయినా సరే మనకు బ్లూ కలర్ అనేది ఈజీగా కనిపిస్తుంది. దాని తర్వాత ఎల్లో కలర్, రైట్?
సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే బ్లూ కలర్, మనకి స్కై వచ్చేసి బ్లూ కలర్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి బ్లూ అండ్ రెడ్ కలర్స్ తీసుకొని చేస్తాను. Now here wavelength of the blue color it is less than the wavelength of the red color. Now according to the law of scattering here, wavelength తక్కువగా ఉంటే intensity of scattering అనేది ఎక్కువగా. Then so therefore here blue color will scatter. బ్లూ కలర్ అంటే బ్లూ కలర్ వేవ్లెంగ్త్ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి స్కాటరింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే బ్లూ కలర్ విల్ స్కాటర్ మోర్ దాన్ ద రెడ్ కలర్. అంటే సన్లైట్ వచ్చేసి ఎప్పుడైతే స్కైలో నుంచి పాస్ అవుతూ ఉంటుందో ఆ అట్మాస్ఫియర్ లో ఉండే పార్టికల్ సైజెస్ అంతా కూడా వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద స్కాటర్డ్ లైట్ కన్నా చాలా తక్కువగా ఉండడం వల్ల మనం ఈ లాని యూజ్ చేసుకుంటే అకార్డింగ్ టు దిస్ లా వేవ్ లెంగ్త్ అనేది తక్కువగా ఉంటే స్కాటరింగ్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంది. రైట్. అంటే ఇప్పుడు వైలెట్ కలర్ తీసుకున్నాం అనుకున్నా, వైలెట్ కలర్ వచ్చేసి ఇంకా ఎక్కువగా స్కాటరింగ్ జరుగుతుంది. కరెక్టే. కాకపోతే మనకు ఆ స్కాటరింగ్ కనిపించే కలర్స్ లో మన ఐ వచ్చేసి దేన్ని ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతుంది అంటే తొందరగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతుంది అంటే ఏంటంటే బ్లూ కలర్. రైట్. అవర్ ఐ ఇట్ ఈస్ వెరీ సెన్సిటివ్ టు ద బ్లూ కలర్ అన్న. రైట్, క్లియర్. సో దేర్ఫోర్ హియర్ ఆ స్కై లో అంతా కూడా బ్లూ కలర్ అంతా కూడా ఎక్కువగా స్కాటర్ అవడం వల్ల మనకు స్కై వచ్చేసి బ్లూ కలర్ లో కనిపిస్తుంది. క్లియర్? బికాస్ ఆఫ్ Rayleigh law of scattering. Right? Okay. Now, during sunrise and sunset, sun will appear in reddish color. Now, what is the reason for this one here? Right. Let us consider here. Let us consider this one is the earth, and ఈ లైన్ మనం ఏమంటాం అంటే origin అంట. This line it is known as the origin. Now this is the atmosphere. ఇదంతా కూడా atmosphere around the sun. Around the earth. Right. ఇప్పుడు if you observe here, and during sunrise and sunset, during sunrise అంటే సో సన్రైజ్ అయ్యేటప్పుడు కరెక్ట్ గా మళ్ళీ సన్ వచ్చేసి మన హెడ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు, మన హెడ్ పైన ఉన్నప్పుడు ఓవర్ అవర్ హెడ్, తర్వాత మళ్ళీ సన్ సెట్ అయ్యేటప్పుడు, ఈ 3 కేసెస్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. If you observe here, during sunrise, sun rays has to travel more distance through the atmosphere. During sunrise, the sun rays has to travel more distance through the atmosphere. Alani, during sunset, the sunlight has to travel more distance through the atmosphere. కానీ అదే మనం 12 o'clock అంటే ఓవర్ అవర్ హెడ్ దగ్గర చూసినప్పుడు సన్ ని ఈ లైట్ వచ్చేసి అట్మాస్ఫియర్ నుంచి తక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. సరే, ఇప్పుడు ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయడం వల్ల డ్యూరింగ్ సన్ రైజ్ అండ్ సన్సెట్ ఈ సన్ లైట్ వచ్చేసి ఈ అట్మాస్ఫియర్ లో ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే స్కాటరింగ్ ఆఫ్ కలర్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ అబ్జర్వర్ ఉన్నాడు అనుకుందాం కదా, ఈ సన్ దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్క కలర్ ఎలా సన్ లైట్ వైట్ కలర్ వచ్చేసి దీంట్లో నుంచి అట్మాస్ఫియర్ నుంచి పాస్ అవుతుంది, మరి స్కాటర్ అవుతూ ఉంటుంది కదా, డిఫరెంట్ కలర్స్ అన్ని కూడా స్కాటర్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి సన్ దగ్గర నుంచి అబ్జర్వర్ దగ్గర వచ్చే వరకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని కలర్స్ అన్ని కూడా స్కాటర్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా. రైట్. సపోజ్ నేను వైలెట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, వైలెట్ అది వేవ్ లెంగ్త్ చాలా తక్కువ, అంటే స్కాటరింగ్ తొందరగా అయిపోతుంది, అంటే అట్మాస్ఫియర్ లో కలిసిపోయింది అన్నమాట. సో ఇలాగా VIBGYOR
ఇవన్నీ కూడా అబ్జర్వర్ దగ్గరకు వచ్చే వరకు స్కాటరింగ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు లీస్ట్ స్కాటరింగ్ ఏంటి? రెడ్ కలర్. మిగతా కలర్స్ అంతా కూడా అబ్జర్వర్ దగ్గరకు వచ్చేసి ఒక అట్మాస్ఫియర్ లో కలిసిపోయిందని ఆ కలర్స్ మనకు కనిపించవు. ఇప్పుడు లీస్ట్ స్కాటరింగ్ కలర్ ఏంటి? రెడ్ కలర్. సో ఆ రెడ్ కలర్ మాత్రమే మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి సన్ విల్ అపియర్ ఇన్ ద రెడ్డిష్ కలర్. we are receiving only the red color. మిగతా కలర్స్ ఎక్కడంటే అవన్నీ కూడా స్కాటర్ అయిపోయింది, అట్మాస్ఫియర్ లో స్కాటర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు లీస్ట్ కలర్ స్కాటరింగ్ ఏంటి? రెడ్ కలర్. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ నుంచి డ్యూరింగ్ సన్ రైజ్ అండ్ డ్యూరింగ్ సన్సెట్ ఈ సన్లైట్ వచ్చేసి అట్మాస్ఫియర్ లోంచి ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయడం వల్ల almost all the colors scattered in the atmosphere and the least scattered color will be received by the observer. And what is the least scattered color? It is nothing but red. అదే కరెక్ట్ గా ఆఫ్టర్నూన్ 12 o'clock చూసినప్పుడు సన్ మనకు వైట్ గానే కనిపిస్తుంది. ఎందుకు చెప్పండి? డ్యూరింగ్ కరెక్ట్ గా 12 o'clock అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే 12 PM ఈ డిస్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే స్కాటరింగ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ అన్ని కలర్స్ కి ఒకే రకంగా ఉంటుంది. సో వీఆర్ రిసీవింగ్ ఆల్ ద కలర్స్ ఎట్ నూన్. మరి అన్ని కలర్స్ అంతా కూడా మళ్ళీ మనం ఐలో పాస్ అయిపోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ అన్ని కూడా మర్జ్ అయిపోయి ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఏ వైట్ కలర్. So that at noon the sun will appear in white color. At noon sun will appear in white color. అర్థమైందా? డ్యూరింగ్ సన్ రైజ్ అండ్ సన్సెట్ రెడ్డిష్ కలర్ ఎందుకోనా? ఎక్కువ డిస్టెన్స్ అట్మాస్ఫియర్ లో ట్రావెల్ చేయడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ అన్ని కలర్స్ అంతా కూడా స్కాటర్ అయిపోయి ఉంటుంది. And the observer will receive the least scattered color, and that is nothing but red color. So that the during sunrise and sunset the sun will appears in reddish color. Okay, sky blue color lo, and during sunrise and sunset sun వచ్చేసి reddish color లో కనిపిస్తుంది. మరి క్లౌడ్స్ ఎందుకు వైట్ గా కనిపిస్తాయి సార్? మరి బ్లాక్ గా కూడా కనిపిస్తాయి కదా, దానికి కూడా ఒక రీజన్ ఉంది. Right, ఏంటో చెప్తాను. Now here clouds will appear in white color. Now suppose let us consider this point is a cloud now. ఈ క్లౌడ్ లో ఉండే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ సైజ్ అనేవి ఇట్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద లైట్. ఇవన్నీ కూడా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనుకోండి. ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ సైజ్ నాట్ ఓన్లీ వాటర్ మాలిక్యూల్స్, దాంట్లో డస్ట్ పార్టికల్స్ కూడా ఉంటాయి క్లౌడ్స్ లో. సో క్లౌడ్స్ లో ఉండే వాటర్ మాలిక్యూల్స్, డస్ట్ పార్టికల్స్ ఇవంతా కూడా will be the size of the dust particles and the size of the water molecules will be greater than the wavelength. Scattered wavelength కన్నా ఎక్కువగా ఉంది. మరి ఎక్కువగా ఉండి లా సాటిస్ఫై అవుతుందా? లా సాటిస్ఫై అవుతుంది. అంటే క్లౌడ్స్ వచ్చే వరకు ర్యాలీ లా ఆఫ్ స్కాటరింగ్ is not valid. ఎందుకు valid అవదు? because size of the dust particles and water droplets in a medium in a cloud will be greater than the scattered light. So what happened? So దీంట్లో ఏదైతే సన్లైట్ పాస్ అయిందో ఆ సన్లైట్ అంతా కూడా త్రూ అవుట్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ ఒకే రకంగా స్కాటర్ అవుతాయి అన్నమాట. మీన్స్ ఆల్ ద కలర్స్ విల్ స్కాటర్ ఇన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్ సైమల్టేనియస్. అర్థమైందా? అంటే ఇక్కడ ర్యాలీ స్కాటరింగ్ లా సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు కాబట్టి
క్లౌడ్ లో ఏదైతే సన్లైట్ పాస్ అయిందో రైట్, ఆ సన్లైట్ పాస్ అవ్వడం వల్ల ఆ క్లౌడ్ లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ అంతా కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఆ సన్లైట్ ని ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్, పాసిబుల్ డైరెక్షన్స్ లో అన్ని కలర్స్ ని ఒకే రకంగా స్కాటర్ చేస్తాయి. మరి అన్ని కలర్స్ మనం రిసీవ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, again it will be a white light. So like that the clouds will appear in white color. That's the cornea. And what is the function of the cornea now? Function of the cornea indeed, it allows sunlight. Sunlight, not only the sunlight, it allows the light. Okay. Then తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ లెన్స్ అండ్ మధ్యలో వచ్చేసి ఐరిస్ ఉంటుంది. Here there will be an iris. What do you mean by iris? Iris is a circular diaphragm. Circular diaphragm అంటే ఏంటి? డయాఫ్రామ్ అంటే ఏంటి? స్పీకర్స్ ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? స్పీకర్స్ పైన మనకు బ్లాక్ క్లాత్ ఉంటుంది, మధ్యలో హోల్ ఉంటుంది చూడండి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ డయాఫ్రామ్. అంటే ఐరిస్ ఈజ్ ఏ సర్క్యులర్ డయాఫ్రామ్. ఈ సర్క్యులర్ డయాఫ్రామ్ కూడా ఒక్కొక్క పర్సన్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఎందుకు డిఫరెంట్ గా? కలర్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. కొంతమందికి బ్లూ గా ఉంటుంది, కొంతమందికి బ్రౌన్ గా ఉంటుంది, బ్లాక్ గా ఉంటుంది. ఎందుకు చెప్పండి? బికాస్ ఆఫ్ మజిల్స్. ఈ ఐరిస్ వచ్చేసి మజిల్స్ తో తయారు చేసి ఉంటుంది, రైట్? అండ్ హియర్ దిస్ ఇస్ ది సర్క్యులర్ డయాఫ్రామ్ విత్ ఏ హోల్ at the center. So and that hole is known as the pupil antam. Pupil, right? So iris ఏం చేస్తున్నాయి? What is the function of the iris? It controls the sunlight. Suppose మనం బాగా ఎండలో వెళ్ళామనుకోండి, మన ఐరిస్ అంటే ఈ హోల్ వచ్చేసి చిన్నగా అయిపోతుంది. The diameter of the pupil will be very small. అదే మనం డార్క్ రూమ్ లో వెళ్ళామనుకోండి, డయామీటర్ ఆఫ్ ద ప్యూపిల్ వచ్చేసి ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఎందుకు చెప్పండి? ఇప్పుడు డార్క్ రూమ్ లో వెళ్ళగానే మనకు లైట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. we have to receive more light to see the objects. క్లియర్? అదే సన్లైట్ లోకి వెళ్ళామనుకోండి, సన్లైట్ ఎక్కువగా పాస్ అవడం వల్ల మన ఐ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. దాన్ని ఆ సన్లైట్ ఎక్కువగా పాస్ అవ్వకుండా ఈ ఐరిస్ ఏం చేస్తుంది? ఆ ప్యూపిల్ సైజ్ ని తగ్గించేస్తుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? కంట్రోల్. సో హియర్ దిస్ ఐరిస్ will control the light which is passing into the eye, right? And these are the ciliary muscles అంటాము. సార్ ఈ ciliary muscles ఏం చేస్తారు? ఈ ciliary muscles కి ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, రైట్? సార్ ఈ ciliary muscles దేన్ని హోల్డ్ చేసి ఉంటుంది? లెన్స్ ని హోల్డ్ చేసి ఉంటుందన్నా. అండ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్. సో మనం జనరల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే ఇలా తీసుకుంటాం, కానీ ఐలో ఉండే లెన్స్ వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ కర్వేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుందన్న. ఇలా బ్యాక్ సైడ్ కర్వేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాన్వెక్స్ లెన్సింగ్. క్లియర్? whose refractive index వచ్చేసి it is of about 1.487. It is of 1.487, right? Refractive index of the lens. ఈ ciliary muscle వచ్చేసి కాన్వెక్స్ లెన్స్ ని హోల్డ్ చేసి ఉంటుంది, అంటే ఇలా. క్లియర్? And due to the elastic nature of the ciliary muscles, what happened? The lens లోపల వచ్చేసి అంతా కూడా లిక్విడ్ ఉంటుంది, ఒక బబుల్ లాగా. ఒక బబుల్ ని మనం ఇలా ప్రెస్ చేస్తే సైజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇలా ఎక్స్టెన్షన్ చేయొచ్చు కదా. సేమ్ లైక్ దట్ హియర్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్ కూడా సైజ్ ఒకసారి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సైజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే థిన్ అవుతుంది, థిక్ కూడా అవుతూ ఉంటుంది.
And then due to the help of the ciliary muscles. Clear? That is the function of the ciliary muscles. And due to the function of the ciliary muscles, the thickness of the lens changes. So thickness of the lens change avadam valla focal length anedi change avutu untundi. Focal length changes automatically. So due to this here, focal length of lens is adjusted automatically. So in focal length adjustment method ni process ni emantam ante accommodation antam. This method it is known as the accommodation, or else this is also called as the waving of eye. What do you mean by waving of eye? Self adjustment of focal length. Adantha kuda with the help of the ciliary muscles jarugutundana. Ciliary muscles work avvakapothe focal length change avvadu. Focal length change avvakapothe we cannot see the forward objects or near objects automatically adjust avvadu kada. Ippudu nenu prati object ni nenu chudagalugutunna ante now ee object ni chudagalugutunna ante automatic ga focal length of the lens changes. Dooramga unna object ni chustunna ante focal length of the lens automatically changes. That focal length automatically change a method accommodation antam, or else this is also called as the waving of eye antam. Waving of eye. Sir, now what is the function of the convex lens? It forms inverted and real image. Ekkada form chestundi? On the retina. Now what is retina here? Retina, it is a layer. Now this is the retina. So retina meeda image form. Mari retina it composes of nerves and some cells which are called as rods and cones, which are known as rods and cones. These rods and cones in this side will convert light energy into electrical signals. But electrical signals anta kuda brain ki pass avutundi through optic nerve. This is nothing but the optic nerve, right? So these are the different parts of the eye nerve.